اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 کا خلاصہ۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے مشرکین کی ہٹ درمی، مشرکین کی ضد، انا اور تکبر کو بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کرتے ہیں۔ اگر ان کے فرمائشی معجزات پورے کر دیے جائیں، آسمان سے فرشتے اتریں، مردے ان سے کلام کریں، یہ پھر بھی اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء خاتم الانبیاء کو اللہ تعالی نے تسلی دی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ اللہ کے پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں، ہر پیغمبر کے دنیا میں دشمن رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی دشمنی سے پریشان نہ ہوں جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ یہ آپ کے دشمن پریشان ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ مومن اور کافر کی مثال اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ مومن کی مثال زندہ کی طرح ہے، کافر کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ مومن کی مثال روشنی ہے اور کفر کی مثال اندھیرا ہے۔ محشر میں سوال و جواب کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی ان انسانوں اور جنوں سے میدان حشر میں پوچھیں گے جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی کہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں پہنچے تھے؟ تمہیں ہماری آیات نہیں پہنچی تھی؟ تمہیں ملاقات کے دن سے وہ ڈراتے نہیں تھے؟ وہ اس وقت رسولوں کے آنے کا اور اپنے کفر اور نافرمانی کا اعتراف کریں گے۔ مشرکین کے عقائد باطلہ، مشرکین کی جاہلانہ رسم و رواج، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالی نے رد فرمایا۔ چند جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کہتے اللہ تعالی نے 8 جانوروں کا نام لے کر ان کو بیان فرمایا۔ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے اور بھینس، ان چاروں کا نر اور مادہ۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ مخصوص جانوروں کو حرام ٹھہراتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی تردید فرماتے ہوئے ان جانوروں کا ذکر فرمایا۔ یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنا درست ہے، حلال جانور ہیں۔ مشرکین کی بری عادت حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا، اس کا اللہ تعالی نے رد فرمایا۔ امر اور نہی کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ دین کا خلاصہ ہے۔ امر اچھی بات کا حکم کرنا، نہیں بری بات سے پرہیز کرنا۔ اللہ تعالی نے جن 10 چیزوں کو اللہ تعالی نے خاص بیان فرمایا، ان میں نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل نہ کرنا، بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے بچنا، کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کرنا، یتیم بچوں کے مال بطور خاص ناجائز تصرف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، عدل و انصاف کرنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، صرف صراط مستقیم پر چلنا۔ یہ 10 باتیں اللہ تعالی نے ہمیں حسن معاشرہ، خوبصورت معاشرہ کے اصول بیان فرمائے۔ رحیم و کریم ذات اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر انسان نیکی کا ارادہ کرے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں اس ایک نیکی کا بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر کسی نے گناہ کر لیا تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہم پر کتنا کرم اور شفقت فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے حتی الامکان 100% گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اپنی ملکیت کے بارے میں کہ ہر چیز پر اللہ کی ملکیت ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ اعراف پر مشتمل ہے۔
आराफ दीवार को कहते हैं, चूँकि इस सूरत की आयत नंबर 48 में असहाब आराफ का ज़िक्र मौजूद है, जो दीवार पर बैठकर अहले जन्नत और जहन्नुम को देख रहे होंगे। उनका नाम आराफ है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल आराफ रखा गया। बुनियादी तौर पर इस सूरत के अंदर आखिरत, रिसालत और तौहीद को बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, फ़ला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन, कि तबलीग़ दीन में आपका दिल तंग नहीं होना चाहिए। लोग बेशक जुटलाते रहें, वो ईमान नहीं लाते ना लाएं, आप परेशान न हों, क्योंकि आपका काम फ़कत दीन को अहसन तरीके से पहुँचाना है और हिदायत आपके अल्लाह के हाथ में है। इसके बाद अल्लाह ताला ने मैदान हशर में लगाए जाने वाले तराजू, तकड़ी का ज़िक्र फरमाया। वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़ फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़यामत के दिन अच्छे और बुरे दोनों आमाल का वज़न किया जाएगा। आमाल को शुमार नहीं किया जाएगा बल्कि वज़न किया जाएगा। इन आयात में ये बात समझाई कि जिस शख्स के आमाल का पलड़ा भारी हो गया वो कामयाब होगा, जिसके आमाल का पलड़ा हल्का हुआ वो नाकाम हो जाएगा। आमाल को सही करने का, सही ज़िंदगी गुजारने का आसान तरीका, 3 उसूल अपना लें, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सही और इस्लामी ज़िंदगी बन जाएगी। नंबर 1, अक़ीदा ठीक हो। नंबर 2, नीयत और इरादा ठीक हो। नंबर 3, तरीक़ा ठीक हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का वाक़या मुख्तसर ज़िक्र फरमाया। मानवी और ज़ाहिरी लिबास को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। शैतान की खबासत की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का जन्नती लिबास उतरा। अल्लाह ताला ने लिबास को यहाँ पर नेमत करार दिया, लिबास इख्तियार करने का हुक्म दिया, मस्जिद के अंदर लिबास पहन कर आने का हुक्म दिया। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, क्योंकि मुशरिकीन की बेहुदा रस्में थी, बैतुल्लाह का बरहना नंगे होकर तवाफ़ करते थे, बेहयाई और सख्त बेअदबी करते थे। इस आयत से जमहूर सहाबा इकराम, ताबिईन, फुक़हा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इस बात का इस्तिंबात किया है, जिस तरह नंगी हालत में तवाफ़ करना मना है, इसी तरह नंगे सर नमाज पढ़ना भी मना है। इंसान बक़दर ताक़त मुकल्लिफ होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान वालों नेक आमाल करो। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमने आपकी वुसअत और ताकत से ज़्यादा आप पर बोझ नहीं डाला। यानी जिस चीज़ का इंसान मुकल्लिफ नहीं है, उस चीज़ का शरीयत ने इंसान को हुक्म नहीं दिया। असहाब आराफ को अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि ये आराफ एक दीवार का नाम है। जन्नत वाले जहन्नुम वालों से कहेंगे, अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया था, वो सच्चा हो गया, हम जन्नत में आ गए। तुम्हारे साथ जो जहन्नुम का वादा था तुम्हें भी मिल गया। और कुछ लोग आराफ वाले होंगे, यानी दरमियानी दीवार पर बैठे होंगे, जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर निकली। ये लोग आराफ में होंगे। बिल आखिर अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाते हुए इनको जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह ताला ने तौहीद पर थोड़ी गुफ्तगू फरमाई। खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, आपके अल्लाह ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और अर्श को बराबर किया। 5 अंबिया कराम और उनकी कौम का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। उनके क़िस्से अल्लाह ताला ने मुख्तसर बयान फरमाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह, हज़रत लूत, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमें हमेशा शिर्क से बचकर तौहीद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।